سوات ریجن کے اندر کلام، معلم جبہ اور گبین جبہ سمیت دیگر جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں جس میں مہوڈرنٹ، ہتھرو، شاہی باغ وغیرہ، ان سب جگہ کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہے کہ یہاں پر یہ جو شدید برف باری کا سپیل آ رہا ہے آنے والے دنوں میں، یعنی کہ آج 16 جنوری سے لے کر 23 جنوری تک کیا موسمی حالات ہوں گے، اور اس وقت تازہ ترین کرنٹ آج 16 کی صبح اور کل 15 کو کیا کلام کے حالات تھے، یہی آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو آج 16 جنوری ہے، بروز جمعہ ہے، اور یہ اس وقت جو کلپ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ کل 15 جنوری کی ہیں، کلام کے ہیں، اور انور بھائی نے بنا کر ہمیں ویڈیو بھیجی ہے۔ انور بھائی کا نمبر آگے اسکرین پہ موجود ہوگا، اور اس دفعہ تو ہمارے بہت سارے سبسکرائبرز نے انور بھائی کے ساتھ ٹور کیا اور بہت ساری ویڈیوز آپ نے سوات کلام کی ان کی دیکھی۔ اگر آپ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ضرور ان کے ساتھ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کا شکریہ کہ آپ میری ہر ویڈیو میں اپنی رائے کا اظہار کرنے لگے ہیں، اور یوٹیوب کو لگنے لگا ہے کہ شاید اب میرے کنٹینٹ میں جان ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں بھی جو میرا بھائی ویڈیو دیکھ رہا ہے، اور اسپیشلی میری ٹیم جو ریگولر میری ویڈیو دیکھتی ہے، ان سے میری پھر درخواست ہے کہ پوری ویڈیو دیکھیے گا، اور ویڈیو میں کمنٹ لازمی کیجیے گا کہ آپ بتائیے گا کہ سوات کلام آپ کو کیسا لگتا ہے۔ اگر آپ گئی ہیں تو آپ کو کیسا لگا، اور اگر نہیں گئے تو آپ کا کیا خواب ہے کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ لیکن ہم آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آنے والی شدید برفباری میں کیا آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن پہلے رسول اللہ بھائی اور پھر انور بھائی کی بات ہی سنیں، اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ کب کس وقت کتنی برف ہونی ہے اور کیا آپ جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے۔ ہاں جی بالکل، کلام میں اس وقت بادل چھائے ہوئے ہیں اور برف باری کا امکان ہے۔ اوپر جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، ادروڑ، گبرال، مٹلتان اور دیسان ٹاپس پہ اس وقت شدید برف باری، اور کلام بازار میں لوگ انتظار کر رہے ہیں برف باری کی۔ ملک کے مختلف حصوں سے مہمانوں نے کلام میں ڈیرے ڈالی ہوئی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے لائیو برف باری دیکھنا ہے، اور لائیو برف باری سے خوب محسوس ہونے کے لیے ہم نے کہیں دن انتظار کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت مال روڈ کلام پہ موجود ہوں، اور یہ آج 15 جنوری 2026، اور اس وقت یہ دن کے 12:35 ہو گئے۔ تو مہمان تو اتنے نہیں ہے، اور موسم بھی سنی ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ تو کل سے یعنی 16 جنوری سے ایک لمبا تکڑا سنو فال کا جو ہے وہ اسپیل شروع ہونے والا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ ماحول کب سے بنتا ہے۔ فی الحال تو سنی ہے، اور یہ سلسلہ تقریباً میرے خیال میں ایک ہفتہ تک اس طرح رہنے کا بھی امکان ہے۔ تو میں نے سوچا چلے کلام کی تازہ ترین اپڈیٹ دے دوں۔ اور پہاڑوں پر تو برف باری اب بھی بہت زیادہ ہے، اور آگے پلوگا ویلی سے آگے ماڈرن سیف اللہ تک روڈ آج فی الحال تو بالکل اوپن ہے، اور دوسری سائڈ پر اتروڑ، شاہی باغ اور جتنے بھی پوائنٹس راستے میں آتے ہیں وہ بھی 4x4 کے لیے اوپن ہے۔ تو جی دوستو، آپ نے نصر اللہ بھائی اور انور بھائی کی بات جی سنی، انہوں نے آپ کو بازار کا وزٹ بھی کرایا اور سارے حالات و واقعات سے آگاہ بھی کیا، اور اب ہم آپ کو بتانے لگے ہیں جی موسم کی صورتحال۔ یہ ویڈیو کلپ پرانا ہے، یہ آج یا کل کا نہیں ہے، لیکن ایسا موسم ہونے والا ہے آج کی ڈیٹ میں اب سے کچھ دیر کے بعد، کیونکہ آگے پہاڑوں پر برف شروع ہو چکی ہے، جیسا کہ نصر اللہ بھائی آپ کو بتا چکے ہیں، اور پوری طریقے سے گائیڈ کر چکے ہیں انور بھائی آپ کو۔ لیکن اس وقت جو سچویشن کرنٹ چل رہی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت تقریباً 50
50% चांस है आज जुम्मे को बर्फ़ का किसके अंदर? कलाम के अंदर। ठीक है जी, कलाम में आज 50% बर्फ़बारी, 70% बर्फ़बारी होगी 2 से 3 बजे, यानी कि जुम्मे के वक़्त बाद आपको अच्छी बर्फ़ देखने को मिल सकती है आज की डेट में। उसके बाद हम चलते हैं आगे जी, कल इतवार को सोचिए हफ़्ते को 17 जनवरी को, तो कल भी हमारे पास बर्फ़बारी का हल्का-फुल्का चांस मौजूद है। उसके बाद हम इतवार को जाते हैं 18 तारीख को, तो भाई फिर 20 से 40% दिन 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हल्की-फुल्की बर्फ़बारी का चांस है, और ये चांस लंबा भी हो सकता है। लेकिन जो सही गहरा स्पेल होगा, लगातार बर्फ़ का स्पेल होगा, वो है 19 तारीख से शुरू हो रहा है, और इसमें कहीं भी हमें बर्फ़ की ब्रेक नहीं है, कहीं 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, और फिर ये सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये 20 जनवरी को 11 बजे कुछ थमेगा, लेकिन उसके बाद से दोबारा फिर शुरू हो जाएगा, और फिर जो शुरू होगा फिर ये कंटिन्यू करेगा 21 तारीख को भी, फिर कंटिन्यू करेगा ये 22 तारीख को। कंटिन्यू से मुराद ये है कि कहीं भी किसी जगह भी कोई भी हमें ब्रेक नज़र नहीं आ रही कि किसी वक्त ये सिलसिला थमने वाला है। और इसी तरह फिर अगर हम आगे चले जाएँ जुम्मे की रात को, तो जुम्मे को भी ये सिलसिला इसी तरह चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, कहीं भी हमें ब्रेक नहीं दिखाई दे रही है। आगे हम चलते हैं फिर हफ्ते को, यह सिलसिला थोड़ी देर थमता है जुम्मे की रात को, और ये होती है 24 जनवरी। उसके बाद फिर 25 जनवरी, यानी कि ये पूरा हफ्ता अगर हम कहें तो लगातार बर्फ़ है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है। लेकिन ये सिनेरियो एक ऐसा बनता जा रहा है जिसमें हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस सिनेरियो के बाद तकरीबन कलाम के अंदर जैसे 2022 में हमने देखा, 2023 में हमने देखा कि यहाँ पर 6 से 8 फुट तक कलाम शहर में बर्फ़ पड़ती है, आगे 10 से 15 फुट बर्फ़ पड़ती है। तो कुछ ऐसे हालात इस दफ़ा बनते दिखाई दे रहे हैं। अब बनते दिखाई दे रहे हैं, मैं बार रिपीट करता हूँ, ज़रूरी नहीं जो हम बात कर रहे हैं वैसे ही हो, लेकिन शदीद बर्फ़ की सूरत में क्या होगा? शदीद बर्फ़ की सूरत में बहरीन से कलाम तक का जो रास्ता है, वो आम गाड़ियों के लिए स्लिपिंग का बायस बनेगा, लिहाज़ा फिर वो रास्ता इस काबिल नहीं होगा कि उसके ऊपर सफ़र किया जा सके। तो बराए मेहरबानी जैसे ही आप बहरीन पहुँचे, अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, तो आगे के हालात आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम आपको रेगुलर बताते रहेंगे। बर्फ़ ज़्यादा होगी तो स्लिपिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि बहरीन से कलाम काफ़ी सारे ऐसे पैचेज़ हैं जहाँ पर गाड़ियाँ स्लिप होती हैं। तो ऐसे में फिर आप बहरीन तक अपनी गाड़ी में जाएँ, आगे उनकी 4x4 प्राडो है, टीज़ेड है, मुख्तलिफ़ किस्म की जीपें हैं, वो हायर करें और कलाम जा पहुँचे। और कलाम से आगे जाना शदीद बर्फ़ की सूरत में मुमकिन ही नहीं होता। लोगा तक गाड़ियाँ जाती हैं, वो भी उस सूरत में जब बर्फ़ थम जाती है, वगरना तो उशू फारस तक भी गाड़ियाँ जाना नामुमकिन हो जाता है जब 2.5 से 3 फुट बर्फ़ पड़ी होती है। तो ये सारे हालात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मुमकिनात में शामिल है। मालम जब्बा की भी सेम सिचुएशन होती है, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी फुट 2 फुट भी बर्फ़ पड़ जाए तो मालम जब्बा जाना जो है वो मुमकिन नहीं होता, उसके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे में फिर आपके पास अगर 4x4 गाड़ी हो तो फिर वहाँ पर ले जाया जा सकता है, और ऐसे में भी मुकामी लोगों की खिदमत हासिल करें। मैं तो यही कहता हूँ कि बर्फ़ देखनी है, उसका बेहतरीन तरीका यही है कि अगर आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, नगोरा तक जाएँ और आगे 3 डे 3 नाइट 4 डे का पैकेज ले लें, वो आप हमसे राब्ता करें। मेरा नंबर 0313522404 है। हम आपको आगे पैकेज कर देंगे, आप पैकेज लें और आगे मालम जब और कलाम का विज़िट करें। और क्योंकि इन दिनों में जब रश बढ़ जाता है तो फिर जीपों के किराए भी ज़्यादा हो जाते हैं, फिर हर चीज़ जो-सी है वो महंगी हो जाती है। होटलों के किराए भी इस सेंस में ज़्यादा हो जाती हैं कि उन्हें फिर 24 घंटे हीटर देना पड़ता है, 24 घंटे गर्म पानी देना पड़ता है, तो वो फिर एक्स्ट्रा चार्जेज़ हो जाते हैं और होटल थोड़े से महँगे हो जाते हैं। ज़्यादा बर्फ़बारी की सूरत में रास्ते कुछ देर के लिए यहाँ बंद हो सकने का इम्कान भी मौजूद होता है। अलबत्ता इंतज़ामिया यहाँ पर लगातार काम कर रही होती है, यानी कि पूरी मुकम्मल तरह का लॉक होना का खदशा जो है वो नहीं होता, जिसे कह सकते हैं टूरिस्ट फँस गए। इस सूरत में ज़रूर फँस जाते हैं कि अगर बंदा 2 दिन के लिए गया हुआ है, तो आगे रास्ता नहीं खुल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है रास्ता खुलेगा तो वो वापस आएगा। बाकी वहाँ के मुकामी लोग, वहाँ की होटल एसोसिएशन, जीप एसोसिएशन, सारे लोगों की मदद करने के लिए अपर स्वाट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दीगर इदारे हैं, सारे मुतहर्रिक होते हैं। रब खैर करे कोई हादसा ना हो, तो बाकी इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आज की वीडियो इतनी थी, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।